کہ وفاقی حکومت نے فاسٹ ٹریک پاسپورٹ کی فیس میں اضافہ کر دیا۔ فاسٹ ٹریک پاسپورٹ کی فیس میں 2500 سے 9000 روپے تک کا اضافہ، 5 سالہ مدت اور 36 صفحات کے پاسپورٹ کی فیس 12000 روپے مقرر۔ جبکہ 72 صفحات کے پاسپورٹ کی فیس 18500 وصول کی جائے گی۔ 100 صفحات کے پاسپورٹ کی فیس 23000 روپے مقرر کی گئی، جبکہ 10 سال مدت اور 36 صفحات کے پاسپورٹ کی فیس 16200 روپے مقرر کی گئی ہے۔ 72 صفحات کے پاسپورٹ کی فیس 25200 وصول کی جائے گی۔ 100 صفحات کے پاسپورٹ کی فیس 32000 روپے مقرر کی گئی ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے شاہد سپرا سے۔ جی شاہد سپرا، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، حکومت کی جانب سے فاسٹ ٹریک پاسپورٹ کی فیسوں میں اضافہ کیا گیا ہے اور باضابطہ طور پر اس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق 2500 روپے سے لے کر 9000 روپے تک فاسٹ ٹریک پاسپورٹ کی فیس میں اضافہ کیا گیا ہے۔ 36 صفحات کے اگر پاسپورٹس کی بات کی جائے تو جو کیٹیگریز رکھی گئی ہیں اس کے مطابق 5 سالہ مدت کا جو پاسپورٹ ہے اس کی فیس 12000 روپے کے، 5 سالہ مدت کے پاسپورٹ کی 72 صفحات پر مشتمل جو پاسپورٹ ہے 18500، جبکہ 100 صفحات کے پاسپورٹ کی فیس 23000 روپے مقرر کی گئی ہے۔ لیکن دوسری جانب 10 سالہ مدت کے جو پاسپورٹس ہیں ان کی اگر بات کی جائے تو 16200 روپے، جبکہ 72 صفحات کے پاسپورٹ کی فیس 25200 اور اسی طرح 100 صفحات کے پاسپورٹ کی فیس 32000 روپے تک مقرر کی گئی ہے۔ ساتھ میں نوٹیفیکیشن میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ آج جو فیس جمع ہوگی اور اگر آج پاسپورٹ پروسیس ہوتا ہے تو پرانی فیس پر ہوگا، لیکن اگر کل صارف یا سائل جا کر اپنا پاسپورٹ پروسیس کرواتا ہے تو اس کو اضافی فیس ادائیگی کرنا ہوگی، کیونکہ کل سے نوٹیفیکیشن کا باضابطہ طور پر اطلاق ہو جائے گا۔ جی ٹھیک ہے شاہد سپرا، آپ کا بہت شکریہ۔ اب آپ کو بتائیں، وفاقی وزیر داخلہ کا اوور بلنگ بجلی چوری روکنے کے لیے کریک ڈاؤن تیز کرنے کا حکم۔ محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ اوور بلنگ بجلی چوروں کے خلاف پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت FIA لاہور آفس میں اجلاس ہوا۔ اوور بلنگ اور بجلی چوروں کے خلاف کارروائی پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے گزشتہ دورے کے دوران دی گئی ہدایات پر پیش رفت کا بھی جائزہ لیا۔ ڈائریکٹر FIA سرفراز ورک نے بریفنگ دی۔ DG FIA اسحاق جہانگیر ویڈیو لنک پر اجلاس میں شریک ہوئے۔ وفاقی وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ اوور بلنگ پر زیرو ٹالرنس پالیسی جاری رہے گی۔ ڈسکوز کی نااہلی اور غفلت کی سزا شہریوں کو دینا قطعاً قبول نہیں۔ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ بجلی صارفین کو اوور بلنگ میں ریلیف دینا ترجیح۔ پنجاب کا نیا ترقیاتی بجٹ 1000 ارب مالیت کے 500 نئے منصوبے شامل کرنے کی سفارشات۔ ایجوکیشن سیکٹر کی 4 اسکیموں کو ترقیاتی بجٹ میں شامل کیا جائے گا۔ پنجاب کے آئندہ مالی سال 2024 اور 25 کے بجٹ کی تیاریاں جاری ہیں۔ پنجاب حکومت ابتدائی طور پر نئے بجٹ میں 586 نئی اسکیموں کو شامل کرنے جا رہی ہے۔ دستاویزات کے مطابق ہائر ایجوکیشن کی صرف 4 اسکیموں کے لیے 43 ارب روپے مختص کیے جائیں گے۔ روڈ سیکٹر کی 484 اسکیموں کے لیے 136 ارب مختص کرنے کی سفارشات کی گئی ہیں۔ ہیلتھ کی 30 نئی اسکیموں کے لیے 120 ارب روپے سے زائد مختص کرنے کی سفارشات کی گئی ہیں۔ زراعت کی 10 اسکیموں کے لیے 45 ارب روپے مختص کیے جائیں گے۔ گورننس اینڈ IT کے شعبے میں 100 ارب مختص کرنے کی سفارشات ہیں۔ ٹرانسپورٹ سیکٹر کے لیے 666 ارب مختص کرنے کی سفارشات ہیں، جبکہ بلدیاتی اسکیموں کے لیے 440 ارب روپے مختص کرنے کی سفارشات کی گئی ہیں۔ حکام کے مطابق منصوبوں کے لیے نئے مالی سال کے بجٹ میں 500 ارب روپے مختص کیے جانے کا امکان ہے، جس کے لیے حتمی منظوری پنجاب حکومت دے گی۔ نواز شریف کینسر کیئر ہسپتال کا PC1 تیار۔ منصوبے پر 60 ارب روپے کا تخمینہ۔ PND بورڈ PC1 کی منظوری دے گا۔ نواز شریف کینسر کیئر ہسپتال لاہور کی لاگت 60 ارب روپے تک پہنچ گئی۔ PND بورڈ جلد منصوبے کی منظوری دے گا، جس کے بعد پروجیکٹ کی منظوری کے لیے ایکنگ کو بھی PC1 بھیجا جائے گا۔ حکام کے مطابق منصوبے کو 3 مراحل میں مکمل کیا جائے گا۔ PND بورڈ نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو منصوبے کے بارے میں بریفنگ دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے نواز شریف کینسر کیئر ہسپتال کا PC1 جلد از جلد منظور کرنے کا حکم دے دیا۔ ہسپتال پائن ایونیو روڈ پر 350 کنال پر تعمیر کیا جائے گا۔ منصوبے کی اراضی کے حصول کے لیے PND بورڈ پہلے ہی 7 ارب روپے جاری کر چکا ہے۔ لیسکو میں بجلی کے بلوں کی پرنٹنگ میں نیا بحران پیدا ہونے کا خدشات۔ بلوں کی پرنٹنگ کرنے والی کمپنی کے ساتھ معاہدہ ختم ہو گیا۔ 12 مئی سے 64 لاکھ صارفین کے بلوں کی پرنٹنگ نہیں ہو سکے گی۔
लेस्को में बिजली के बिलों की प्रिंटिंग का मुआहदा 12 मई को खत्म हो जाएगा। प्रिंटिंग का मुआहदा ना होने से माहाना 60 से 62 अरब रुपए की बिलिंग नहीं हो सकेगी। जराये के मुताबिक लेस्को में बिलिंग साइकिल का आगाज 12 मई से होगा। 12 मई के बाद सेवन हिल्स इंटरप्राइज बिजली के बिलों की प्रिंटिंग नहीं कर सकेगी। प्रिंटिंग कंपनी सेवन हिल्स इंटरप्राइजेस के साथ मुआहदा करके 2 मरतबा तोसी भी दी। लेस्को की जानिब से सेवन हिल्स इंटरप्राइजेस को 12 मई तक मुआहदे की तोसी दी है। जराये का कहना है कि लेस्को तकनीकी बुनियादों पर सेवन हिल्स इंटरप्राइजेस को मजीद कॉन्ट्रैक्ट नहीं देना चाहती। कॉन्ट्रैक्ट देने और तोसी के मामले पर लेस्को ने तहकीकात का फैसला भी किया है। कोहिनूर स्कीम कैंची के मकीन सीवरेज मसाइल के खिलाफ सरापा एहतजाज। वासा इंतजामिया शिकायत के बावजूद शहरियों को दरपेश मसाइल हल करने में नाकाम हो गई। कोहिनूर स्कीम कैंची के मकीनों का कहना है कि 6 माह से बदतरीन सीवरेज मसाइल का सामना है। घरों और दुकानों के बाहर जमा सीवरेज के पानी ने जिंदगी अजीरन बना रखी है। ताजरों ने शिकवा किया कि कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल हैं। स्कूल आने जाने वाले बच्चों समेत दीगर राहगीरों की आमदोरफ्त मुतासिर है। गंदगी और बदबू के बायस इलाका ताफून ज़दा हो चुका है। शहरियों ने शिकवा किया कि रोज़ाना की बुनियाद पर वासा इंतजामिया के दफ्तर का चक्कर लगाते हैं मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही। शहरियों ने मुतालबा किया कि आला हुकाम नोटिस लेकर सीवरेज मसाइल हल करवाएं। ये तकरीबन 1 साल से ये मसला चल रहा है। बार बार वासा वालों के दफ्तर में गए हैं, पूरी मार्केट इकट्ठी हो गए मगर कोई इसका मुस्बत और परमानेंट हल नहीं निकाल रहे। जनरेटर कभी चलता है कभी नहीं चलता और सुबह को यहाँ पे स्कूल है, तकरीबन 5000 बच्चा की आमदोरफ्त है और बच्चे सुबह को पानी के अंदर अपने बैग उठा के स्कूल जा रहे होते हैं। बहुत सुबह को नमाज़ पढ़ने के लिए कोई नहीं जा सकता फजर की इशा के बाद गलियों में, और फजर तक ये पानी 7-8 बजे तक गलियों में पानी रहता है। हम तो याद दहानी करवा के थक चुके हैं। हमारी आला हकाम से गुजारिश है कि इस मसले को फ़ौरन हल किया जाए और बाहर मेन सीवरेज लाइन डाली जाए। नहीं वज़ीर आला मरियम नवाज के इंतखाबी हल्का PP 159 में बुनियादी सहूलियात का फुकदान। गैलेक्सियो टाउन फिरोजपुर के मकीनों का नाकारा सीवरेज निज़ाम, साफ पानी की किल्लत और तबाहल गलियों के बायस मुश्किलात का सामना है। ग्लेस्को टाउन फिरोजपुर के मकीन बुनियादी सहूलियात के फुकदान पर बरस पड़े। ग्लेस्को टाउन के मकीनों और ताजरों का कहना है कि हर दौरे हुकूमत में इलाका नज़रअंदाज रहा। अब भी मुस्लिम लीग नून को बुनियादी सहूलियात की फ्राहमी के वादे पर वोट दिया मगर ताहाल साफ पानी समेत दीगर बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। शहरियों ने शिकवा किया कि घरों के बाहर ओपन सीवरेज और तबाहाल गलियों ने जीना महाल कर रखा है। मेन सड़क पर खुले मैनहोल्स ने आमदोरफ्त मुतासर कर रखी है। बारिश आने पर निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह जाता है। ग्लेस्को टाउन के मकीनों और ताजरों ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया कि वो अपने वोटर्स को दरपेश मसाइल का नोटिस लेकर बुनियादी सहूलियात की फ्राहमी को यकीनी बनाएं। यही कहूँगा कि हमें तो सहूलतें चाहिए इधर, तो ये सहूलतें नहीं मिलेंगी तो हम क्या इनको वोट देंगे। हमारे लिए बेहतर है कि ये आई हैं, बाकी हमारे लिए ये सहूलतें होनी चाहिए। ये गटर खुले हैं, मेन होल हैं, इधर सारे गिर रहे हैं इनमें, तो पानी हमें पीने का साफ़ नहीं मिल रहा। हमें साफ़ पानी चाहिए, ये सब कुछ चाहिए कि कारोबार चाहिए। इधर कारोबार बिल्कुल नहीं रहा, सिर्फ इस रोड की वजह से। ये रोड इन्होंने 6 माह हो गए हैं ये ऐसे तोड़ा हुआ है, तो ये भी बनाएं। हमें और कुछ सहूलतें चाहिए। इधर कूड़ा करकट सारा उनका सफाई का माहौल चाहिए, सारा कारोबार हमारा बने, अच्छा बने। तो यही मैं कहना चाहूँगा कि हमारे लिए ये सहूलतें मौजूद हों, तो इसलिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि हमें ये लाहौर समेत पंजाब में हश्तम और नहम के 8 लाख से ज़ायद तलबा को कंप्यूटर साइंस की किताब से महरूम किया गया। पंजाब गवर्नमेंट स्कूल्स एसोसिएशन ऑफ कंप्यूटर टीचर्स ने सूबाई वज़ीर तालीम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। पंजाब के लाखों तलबा कंप्यूटर साइंस, हश्तम और नहम की किताब से महरूम हैं। पंजाब भर के 8 लाख से ज़ायद तलबा कंप्यूटर टेक्स्ट बुक से महरूम हैं। लाहौर के 90,000 से ज़ायद तलबा को भी कंप्यूटर, हश्तम और नहम की किताब नहीं मिल सकी। पंजाब गवर्नमेंट स्कूल्स एसोसिएशन ऑफ कंप्यूटर टीचर्स ने किताब न मिलने पर शदीद रद्द अमल का इजहार किया है। सूबाई सदर पैक्ट पंजाब काशिफ शहजाद चौधरी का कहना है कि नया तालीमी साल शुरू हुए 1 माह से जायद अरसा हो गया, कंप्यूटर की किताब नहीं शाया हो सकी। काशिफ शहजाद चौधरी का कहना है कि हश्तम और नहम के लाखों तलबा का कंप्यूटर की किताबें न मिलने से तालीमी नुकसान हो रहा है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, सूबाई वज़ीर चौधरी शाफी हुसैन की ज़ेर सदारत प्राइस कंट्रोल कौंसिल का पहला इजलास। 3 निकाती एजेंडे पर गौर किया गया। शाफी हुसैन का कहना है कि हुकूमती इक़दामात से अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी का रुझान है। चिकन की कीमतों में नुमाया कमी हुई।
इजलास में सूबाई वजीर खुराक बिलाल यासीन, सेक्रेटरीज खुराक लाइव स्टॉक, स्पेशल सेक्रेटरी ज़राअत, एडिशनल सेक्रेटरी तजारत, डीजी इंडस्ट्रीज़ और मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की। डीजी इंडस्ट्रीज़ और फील्ड अफसरान की प्राइस कंट्रोल काउंसिल में नुमाइंदगी की मंजूरी दी गई। 2 एजेंडा आइटम आइंदा इजलास तक के लिए मौखर कर दिए गए। इजलास में प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म का तफसीली जायजा लिया गया। सूबाई वजीर सनत व तजारत चौधरी शाफी हुसैन ने कहा कि प्राइस कंट्रोल के हवाले से नया लॉ 30 मई तक असम्बली से पास होगा। प्राइस कंट्रोल कमेटियों को पूरी तरह फ़आल किया जाएगा। सूबाई वज़ीर खुराक बिलाल यासीन ने कहा कि प्राइस कंट्रोल एक चैलेंज है, इससे निपटने के लिए नया इदारा बनेगा। डीजी इंडस्ट्रीज़ आसिफ अली फ़ारूक ने प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म और लीगल फ्रेमवर्क के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। पंजाब ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी में अहम इजलास का इनेकाद। सूबाई वज़राए सेहत ख्वाजा सलमान नफ़ी, ख्वाजा इमरान नज़ीर ने इजलास की सदारत की। डिप्टी सेक्रेटरी हमादुर रब, सेक्रेटरी पंजाब ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी डॉक्टर अब्दुल रहमान की शिरकत। प्रोफेसर शबनम बशीर, डॉक्टर मारिया खान और डॉक्टर हुसैन जाफरी भी मौजूद थे। सूबाई वज़रा ने पंजाब ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी की कारकर्दगी का जायज़ा भी लिया। पंजाब ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी में अहम इजलास मुनक्किद हुआ। सूबाई वज़रा से ख्वाजा सलमान रफ़ी, ख्वाजा इमरान नज़ीर ने इजलास की सदारत की। डिप्टी सेक्रेटरी हमादुर रब, सेक्रेटरी पंजाब ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी डॉक्टर अब्दुल रहमान ने भी शिरकत की। प्रोफेसर शबनम बशीर, डॉक्टर मारिया खान और डॉक्टर हुसैन जाफरी भी मौजूद थे। सूबाई वज़रा ने पंजाब ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी की कारकर्दगी का जायज़ा भी लिया। कमिश्नर लाहौर ज़ैद बिन मकसूद की ज़ेर सदारत इजलास। डीजी ताहिर वट्टू ने PHA के ब्यूटिफिकेशन के मंसूबों पर ब्रीफिंग दी। कमिश्नर लाहौर को DG PHA ने हार्टिकल्चर, नर्सरीज और इंजीनियरिंग के जारी मंसूबों के बारे में ब्रीफिंग दी। DG PHA ने बताया कि शहर में अर्बन फॉरेस्ट, नासिर बाग में खसूसी हार्टिकल्चर वर्क जारी है। प्लान फॉर पाकिस्तान शजरकारी मुहिम कामयाबी से जारी है। कमिश्नर लाहौर ने कहा कि मियावाकी जंगलात का तजुर्बा बेहतरीन रहा, जिसके बाद PHA अर्बन फॉरेस्टिंग पर काम कर रहा है। कमिश्नर लाहौर ने कहा कि शहर की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए PHA बेहतरीन काम कर रहा है। इजलास में एडिशनल DG PHA समेत दीगर अफसरान ने भी शिरकत की। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की ज़ेर सदारत इजलास व्हीकल्स रजिस्ट्रेशन, प्लेट्स और फेस रिकग्निशन सॉफ्टवेयर का जायजा लिया गया। इजलास में एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच जुल्फ़कार हमीद, MD पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी एहसन यूनस, चेयरमैन पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड फैसल यूसुफ ने शिरकत की। वीडियोज़ एंड इवेंट्स मैनेजमेंट समेत जदीद फीचर्स और सिस्टम्स बारे पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। IG पंजाब का कहना था खुदकार शिनाख्त सिस्टम से चोरी शुदा मोटरसाइकिलें, गाड़ियों, रिक्शों और दीगर व्हीकल्स की निशानदही और रिकवरी मुमकिन होगी। सेफ सिटीज़ अथॉरिटी और PITB की टीमें सॉफ्टवेयर की कामयाबी 100% यकीनी बनाने के लिए काम कर रही हैं। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने PITB को सॉफ्टवेयर जल्द अज जल्द काबिल अमल रिजल्ट मज़ीद बेहतर बनाने की हिदायत की। मिलिट्री लैंड एंड कैंटोनमेंट के ज़ेर तरबियत 15वीं स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम के शुरका के वफ़द का LDA का दौरा। LDA 1 विंडो सेल देखा और वर्किंग बारे ब्रीफिंग ली। वफ्द को एडिशनल DG हेडक्वार्टर ने मुख्तलिफ सेक्शंस की वर्किंग के बारे में ब्रीफिंग दी। शुरका को मास्टर प्लानिंग, अर्बन प्लानिंग, टाउन प्लानिंग समेत दीगर सेक्शंस के बारे में ब्रीफिंग दी गई। DG LDA का कहना था कि लाहौर को काबिल रिहाइश शहर बनाने के लिए सस्टेनेबल मॉडल के तहत इक़दाम कर रहे हैं। ताहिर फारूक ने कहा कि LDA अपने सोसाइटियों और कच्ची आबादी में बेहतरी के लिए इक़दाम कर रहा है। LDA को पेपरलेस इदारा बना रहे हैं। वफ्द के शुरका को शहर में जारी तरक्याती कामों पर भी ब्रीफिंग दी गई। दौरे के इख्तिताम पर वफ्द के शुरका को स्वीनियर भी पेश किया गया। साबिक सदर आरिफ अलवी की रहनुमा PTI मियां महमूद रशीद की रिहाइश का आमद। आरिफ अलवी की महमूद रशीद के बेटे हसन महमूद और भाई मुस्तफ़ा रशीद से मुलाकात हुई। साबिक सदर आरिफ अलवी की रहनुमा PTI मियां महमूद रशीद की रिहाइश का पर आमद हुई है, जबकि आरिफ अलवी की महमूद रशीद के बेटे हसन महमूद और भाई मुस्तफ़ा रशीद से मुलाकात हुई है। साबिक सदर आरिफ अलवी की रहनुमा PTI मियां महमूद रशीद की रिहाइश का पर यह आमद हुई है। गवर्नमेंट एमओ ग्रेजुएट कॉलेज का सालाना कॉन्वोकेशन वजीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। 350 तलबा को डिग्रियाँ, 17 को आला कारकर्दगी रोल ऑफ ऑनर से नवाजा गया। गवर्नमेंट एमओ ग्रेजुएट कॉलेज के कॉन्वोकेशन में 14 मुख्तलिफ शोबाजात के BS 4 साला प्रोग्राम 2015 से 19 और 2016 से 2020 के 350 तलबा में डिग्रियां तकसीम की गयी। कॉन्वोकेशन के मेहमान खसूसी वजीर तालीम राना सिकंदर हयात थे। उनका कहना था कि एमओ कॉलेज तारीखी अहमियत का हामिल है, जिससे फारगुल तहसील होने वाले तलबा तालिबात मुल्क के अहम इदारों में खिदमात सरअंजाम दे रहे हैं। तालीम के इदारों को 5 साल में
اس لیول پہ لے کے آنا ہے کہ آپ کی ایجوکیشن ریولوشن کے آرٹیکلز دا اکانومسٹ میں چھپیں، ہندو ٹائمز میں چھپیں، نیو یارک ٹائمز میں چھپیں، اور انشاءاللہ آپ جیسے نوجوانوں کے ساتھ مل کے ہم دنیا کا کمال ترین تعلیمی نظام بھی بنائیں گے، نصاب بھی لائیں گے، مانیٹرنگ بھی کریں گے، وسائل بھی دیں گے۔ کانوکیشن میں 17 طلباء طالبات کو اعلیٰ کارکردگی پر رول آف آنر سے نوازا گیا۔ 4 years کے بعد ہمارے کانوکیشن ہوا after our degree, but it was amazing to be here with all of our colleagues. I am the topper of chemistry department 16 to 21 and it is a great playable situation for us to be there. کانوکیشن میں پرنسپل ڈاکٹر انجم جاوید ملک، اسپیشل سیکرٹری ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ منیب الرحمان، ایڈیشنل سیکرٹری ہائر ایجوکیشن عثمان طاہر جبھا، ایڈیشنل ڈائریکٹر پبلک انسٹرکشن کالجز احسن مختار ملک، اساتذہ اور طلباء نے شرکت کی۔ کانوکیشن میں نمایاں کارکردگی دکھانے والے اساتذہ کرام کو بھی سرٹیفکیٹس پیش کیے گئے۔ کیمرہ مین اسد کے ہمراہ عمران یونس، سٹی 42۔ ڈی آئی جی آپریشنز آفس میں کھلی کچہری کا انعقاد۔ ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران نے شہریوں کے مسائل سنے، موقع پر مسائل حل کرنے کے احکامات جاری کیے۔ ڈی آئی جی آپریشنز نے اپنے دفتر میں کھلی کچہری لگائی، شہریوں کی موجودگی میں ان کے مسائل کے حل کے لیے متعلقہ افسران کو ہدایات جاری کی۔ انسٹیٹیوٹ آف لا نیو گارڈن ٹاؤن کے طلباء کا لاہور ہائی کورٹ کا مطالعاتی دورہ۔ قانون کی تعلیم حاصل کرنے والے طلباء و طالبات کے 50 رکنی وفد نے ہائی کورٹ کے مختلف حصے دیکھے، جبکہ طلباء نے مختلف ججز کی عدالتوں کی کارروائی بھی دیکھی۔ وفد نے ہائی کورٹ کا نیو ایڈمن بلاک سمیت دیگر حصے بھی دیکھے۔ طلباء و طالبات نے ہائی کورٹ کی تاریخی عمارت اور عدالتی کارروائی میں بھرپور دلچسپی کا اظہار کیا۔ مطالعاتی دورہ کرنے والوں میں سید علی حیدر بخاری، علی رضا، تہذیب حسن، محمد حسنین اور دیگر بھی موجود تھے۔ موسم کی مناسبت سے پھلوں کا استعمال صحت کے لیے انتہائی مفید ہوتا ہے۔ گرمی میں غذائیت سے بھرپور تربوز شہریوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ شہری تربوز کی غذائیت سے مستفید ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ شروع ہوتے ہی ہر جگہ ہرے بھرے تربوز نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کا شمار ایسے پھلوں میں ہوتا ہے جو گرمی کے اثرات سے محفوظ رکھتا ہے۔ سورج کا پارا ہائی ہوتے ہی شہریوں کی بڑی تعداد تربوز کا لطف لینے نہر کا رخ کرتی ہے۔ گرمیوں میں ہر طرف بڑے بچے بزرگ جوان تربوز سے لطف اندوز ہوتے نظر آتے ہیں۔ تربوز دنیا بھر میں پایا جاتا ہے۔ آج کل شہر لاہور میں خصوصی طور پر ہر دکان ہر ریڑھی کی زینت بنا نظر آتا ہے۔ چلات بڑی چنگی ہو رہی ہے، لوگ شوق سے لے رہے ہیں اور ماشاءاللہ میٹھے بھی ہیں، لال بھی ہیں۔ گرمی کی وجہ کو ماشاءاللہ چنگی چلات ہو رہی ہے ساری۔ لوگ آ رہے ہیں نہر تے نہ رہے ہیں، تربوز بھی لے رہے ہیں، کھا رہے ہیں ٹھنڈا کر کے۔ لاہوری اگر دن میں ایک بار تربوز نہ کھائیں تو ان کا کھانا ہضم نہیں ہوتا، جبکہ نہر کنارے تربوز کھانے والوں کا کہنا ہے کہ ٹھنڈے پانی میں نہانے کے ساتھ تربوز کا مزہ الگ ہے۔ نہر تے آئے گرمی لگن دی سی، اسی کیا جا کے نہر تے جا کے انجوائے کرنے، نالے تربوز کھانے ہیں تے نالے انجوائے دی انجوائے۔ جگہ جگہ ریڑھیوں پر تربوز فروخت ہوتا نظر آتا ہے۔ یہ پھل اپنے اندر بے شمار خوبیاں سموئے ہوئے ہیں۔ موسم گرما میں جہاں سورج آگ برساتا ہے، وہیں کچھ دنوں کا مہمان تربوز انسان کی صحت کے لیے بے شمار فوائدے بھی پہنچاتا ہے۔ کیمرہ مین ابو بکر شان کے ساتھ مائدہ وحید، سٹی 42۔ اب آپ کو بتائیں لاہور ایسٹ زون پی سی بی انٹر کلب چیمپئن شپ، گولڈن سٹار کلب نے راجہ کلب کو شکست دے دی۔ گولڈن سٹار کلب نے ٹاس جیت کر پہلے کھیلتے ہوئے 4 وکٹوں کے نقصان پر 316 رنز بنائے۔ نوجوان مہد باجوہ نے عمدہ بلے بازی کرتے ہوئے 112 رنز بنائے۔ کپتان محمد نوید نے 23 گیندوں پر 59، حذیفہ شجاعت 50، ذوالقرنین 48، طائب سہیل 17 اور اسامہ طاہر 12 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ راجہ کلب کے رضا اللہ، سمیر، مبشر، یعقوب اور نعمان نے ایک کھلاڑی کو آؤٹ کیا۔ جواب میں راجہ کلب کی ٹیم 90 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ شان اقبال، رضا اللہ، سمیر نے 14، احسان نے 13 رن سکور کیے۔ عمدہ آل راؤنڈ کارکردگی پر گولڈن سٹار کلب کے مہد باجوہ کو مین آف دی میچ قرار دیا گیا۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا۔ دیکھتے رہیے سٹی 42۔